बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात अरसलान बिन हमायूं बिन दारा गुज्जर से करवाएंगे। फिल्मों में तो आपने गुज्जर देखे थे, लेकिन हकीकत में फिल्मी हीरोइक स्टाइल वाले गुज्जर से आज आप मिलेंगे। अगर आप वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला चस आ जाएगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल चाल है? ठीक ठाक जनाब, दुआवां तुहाडी। भाई नाजरीन जरा अपना तारफ़ करवा दिया जे। मेरा नाम जी अरसलान गुज्जर है माशाल्लाह। ते वाला साहब का नाम माइयों गुज्जर ही। ठीक है, ज़बरदस्त। ते अही शहर दे रिहायशी हैं। ठीक है। अपना फार्म ही इत्थे सियालकोट ही है? सियालकोट ही मल्लू छेत पिंड है, उत्थे साडा फार्म है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा भाई, तुसी डेयरी फार्मिंग का काम किन्ने अरसे तो कर रहे हो? असी जी विरसा काम है, दादे परदादे तो यही करदा है, प्यो दादे तो यही काम करते आ रहे हैं। ज़बरदस्त। मेरे दादे का नाम जी दारा गुज्जर सी। सरदार गुज्जर मुर्फ दारा गुज्जर। ज़बरदस्त। ते उन्हें 2-250 मझ रखी है। 250 मझ उन्हें रखी है माशाल्लाह। ते एक लावल दी उन्हें मझां रखियां ने, इक्को जिहियां। जेहड़ी मझ 10-12 किलो तो थले आंदी सी उन्होंने वटा लेंदे हैं। यानी माड़ी मझ नहीं रखी? माड़ी मझ नहीं रखी, महंगी तो महंगी मई खरीदी है। शौक ना काम किया उन्होंने, यानी म्यार दा काम कीता। म्यार दा काम किया। हुण अगों तुसीं अपने शौक दी सुनाओ, तुहाडा शौक कैसा जा रहा? साडा भी ठीक है, अल्लाह दा बड़ा एहसान है, करम है। तुसीं किस नस्ल दे जानवर रखे ने? असी गाइयां ने साडे कोल, आला नस्ल दीयां गाइयां ने। मझां भी साडे कोल चंगियां ने, अल्लाह दा फजल है। असी किहड़ी नस्ल दीयां मझां ने तुहाडे कोल? असी मझां जी काड़े मंडियों लियाने आ, साहिवाल मंडी तो लियाने आ जाके मझां। खुद जाके मझां लियाने आ। असी कम जरा कर्जे तो बच के करने आ। किसी तूड़ी वाले किसी वंडे वाले दे नहीं पैसे देने। मैं ऑनलाइन आ, किसी बंदे ने लैने ने पैसे तो मेरे सामने आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ते किसी डंगरा किसी व्यापारी का कोई पैसा नहीं देना। काम का मज़ा भी फेर ही है सर। हाँ, काम का मज़ा भी फेर ही है। ते तुसी काड़े मंडी चों जाके खरीदते हो या डेरियां तो? नहीं, मंडी तो ज़्यादा खुश हो गए असी डंगर लैने आ। लोग कहते हैं कि मंडी च एक तो जानवर महंगा मिलता है, दूसरा उत्थे फ्राड का बड़ा चांस है। तो तुसी किस तरह बंदोबस्त करते हो फ्राड तो बचन का और महंगाई तो बचन का? असी सानू समझे, सानू पता है पक्के बंदे किहड़े ने। पक्के बंदियां को डंगर लैने असी। कोई वाद घाट हो भी जाए ना, तो थोड़ा बहुता वाद घाट होए तो फिर जड़ भी जाने आ, चलो कोई नहीं अगले सूबे रल पेगी। ठीक है। ते नहीं तो अल्लाह दा करम है, दुध नसीबा मुकदरा नाल है। ठीक है। असां 2.5 लाख दियां मझां लियांदियां ने मैं ते नकतां रुपयां दियां। ठीक है। ते जेहड़ी मझ उस पे लाख रुपए दी आए ओनों चंगी होई है। अच्छा। हाँ, ए नसीबा मुकदरा दी खेड हुंदी है ज़्यादा। असी इस गल तो यही सोचा कि बहुता जने ना नसीबा मुकदरा दे गल मुकदी है। जिंदाबाद। यकीनन नसीबा दा और मुकदरा दा रोल है वे, लेकिन सियाणे कहंदे ने कि अकल दा भी है वे। तुसी नसीबा नाल चलदे हो, साफ ज़ाहिर इन्ना तजर्बा है तुहाडे नाल, कुछ ना कुछ चीज़ां तुसी सिक्खियां भी होंदियां। जे तुसी मझ खरीददे हो तो ओदी केड़ी चीज़ वेखदे हो? यानी अन्नेवाह ते फेर भी नहीं ना लेंदे होवोगे, देखदे ते होवोगे ही ना। बिल्कुल जी। केड़ियां चीज़ां वेख के मझ खरीददे हो? मझ दा जेहड़ा वाना है ना, जिन्हों चड्डा लोग असी गुज्जर चड्डा कहने, वाने दे उत्ते जेहड़े ना 2 टिमकने हुंदे ने काले निक्के निक्के। ठीक है। वो मझ असी नहीं छड्डदे, उस मझ नूं खरीदने। वो टिमकने कित्थे करके हुंदे ने? वो वाने तो बिशाप वाली जगह तो थोड़ी जी थल्ले हुंदे ने। ठीक है। 2 टिमकने हुंदे ने एडे एडे, एवें जिद्दां मैं के ला लो छोटा जा नौ ना अद्धा हिस्सा जेहड़ा हुंदा है। ठीक है। एडे एडे 2 काले टिमकने हुंदे ने। ठीक है। उस मझ नूं असी बड़े शौक नाल लैंदे आ। एक स्याह काली मझ जेहड़ी हुंदी है। ठीक है। जिहदी मसलन एक पूछल दे वाल भी नहीं चिट्टा हुंदा, साड़ी स्याह काली है। ठीक है। उस मझ नूं असी बड़े शौक नाल लैंदे आ। दादे विरसिਆਂ तो साडा दादा वाल साहब भी इस 2 डंगरां नूं बड़े शौक नाल लैंदे हन। उतों सब तो वड्डी गल वाल साहब मेरे कहंदे हुंदे जेहड़े पुट्ठे हुंदे ने ना डंगर दे, मैं जेहड़े पिछले पुट्ठे ने, ओ वेखो पिछले पुट्ठे ने जेहड़े, जिन्नी विथ दे होए ना डंगर दे उन्ना डंगर जेहड़ा ना दुध वाला हुंदा है। पुट्ठे तो मराद जेहड़ा पूछल दे उत्ते विच जगह? हाँ जी, हाँ जी, दोवां पासे। ए दोवें हड्डियां जिन्नी विथ होए
ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਮਸਾਂ ਚੰਮ ਬਰੀਕ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚੰਮ ਜਿੱਡਾ ਬਰੀਕ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ, ਮਸਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਈਵਾਲ, ਕਾੜਾ, ਬੂੜੇ, ਵਿਹਾੜੀ, ਨੀਲੀ ਬਾੜ, ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਦ ਮੱਝਾਂ ਉਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੱਡਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਛਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਨੇ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਮੱਝ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਕਾਲੀ ਮੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਟਿਮਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਥਣਨੁਮਾ ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੱਝ ਦਾ ਤਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਸਲਾਂ ਰਲ ਮਿਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਐਤਲ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉੱਤਲ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਆ ਸਿੰਗਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀਰ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵੀਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਬੱਜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਹਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਭੈੜਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਤਲੀ ਹੋਏ, ਚਮੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਲੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੋਏ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਮਗਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੀ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਸਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਪੱਠੇ ਨਾ ਖਾਏ, ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਗੰਢੇ ਤੇ ਅਦਰਕ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ 4 ਛਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੱਝ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਂਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਦੁਆ ਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਜਾਨਵਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ? ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਹੋਈਏ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ? ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੱਝਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪੱਠੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਆਤ ਸਨ ਪੱਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਰਿਆਤ ਲੱਭ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਓਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਂ ਪੱਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਚਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਸਲਨ ਤੂੜੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਪਾਣੀ ਆ ਮਹਾ ਵਧੀ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੁਰਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੀ ਮੱਝ ਨੂੰ 7-8 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾ ਹੜਨੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 7-8 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਛੱਡਦੀ? ਮੱਝ ਪਚਾਈਏ ਤੇ ਮੱਝ ਜਿੰਨਾ ਜੋਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਛੱਡਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਐਸਟ ਦੁੱਧ 27-28 ਕਿਲੋ। 27-28 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 13-14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਦੀ।
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੱਝ ਦੀ ਤਾਕਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਇਆ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਮਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਕਿਲੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 18 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ 15 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 27 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ 27 ਕਿਲੋ ਮੱਝ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮਸਾਂ ਡੰਗਰ ਝਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮਸਲਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਇਆ 8-9 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ। ਮਸਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋੜੀ ਖੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਓ। ਕੜਾ ਚਣਿਆਂ ਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂੜੀ ਹੈ ਮਸਰਾਂ ਦੀ 2 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਓ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 7-8 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ 13-14 ਕਿਲੋ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਜੇ? ਆਓ ਹਾਂ ਜਰਾ ਵੇਖੀਏ। ਮੱਝ ਉਤੋਂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਓਂ ਲਈ ਸੀ ਮੱਝ। ਕਹਿ ਜੇ ਇਹਨੇ 24-25 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ 25 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ 24-25 ਕਿਲੋ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਝੋਟਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹਨੇ 26 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਦੁੱਧ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ। ਇਹਦੀ ਪੂਛਲ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਵੀ ਪਤਲੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो जी नाजरीन, ये है 26 किलो दूध देने वाली भैंस। आप देख सकते हैं, बहरहाल अच्छी नस्ल की भैंस है, खूबसूरत भैंस है। ਮੂੰਹ ਹੈ ਪਤਲਾ ਮੂੰਹ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਪਤਲਾ। ਇਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਜੇ? ਆ ਵਲਾਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਿਓਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚੋਂਦੇ ਹੀ ਸੂ ਪੈਣਾ। ਚੋਂਦੇ ਸੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੋਂਦੇ ਹੀ ਸੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਹਾਈਐਸਟ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ 2-3 ਕਿਲੋ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਜੇ? ਇਹ ਵਲਾਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਿਓਰ ਵਲਾਤਾਂ ਨੇ। ਥਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਥਣ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਣ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਆ ਦਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ? ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਨਫਾ ਦੇਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-250 ਮੱਝ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 50-55 ਮਣ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਮੱਝਾਂ ਹਾਂ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ 20-25 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਹੀਰਲਾ ਦਾਓ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਹੇ ਜੇ ਇਹ ਦਾਓ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਵਿਰਸਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਹੀ 8 ਮੱਝਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਲੇ 1.5 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਬਚੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਦੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਕਰੇ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40 ਮੱਝਾਂ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 16 ਗਾਈਆਂ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ 50-60 ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸਾ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜੀ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? 5 ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਨੇ। 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਕਿੱਲੇ ਤੇ 500-600 ਖਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇ ਮੱਝਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਇੱਕ ਮੱਝ? ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਲੈਰੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੈਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 800 ਪਾਈਏ ਤੇ 800 ਨਾਲ ਦੇ ਹੜਦੀ। ਓ ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਾਹ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 13 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਹੜੇ, 14 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੇ ਹੜੇ। 500-700 ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। 500-700 ਰੁਪਈਆ ਕਿਤਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਾ 700 ਜਾਂ 800 ਰੁਪਇਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹਿਆ ਵੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਇਆ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਏ ਉਹਦੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੱਝ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ, ਵਰਨਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੋਹਫਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਦਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੜਕਾਰ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਤਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਸਨ ਉਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁੱਧ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦਿਲ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਸਲਨ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਗੜੀ ਮੱਝ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਲੈ ਲਓ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਬੋਲੋ ਫਿਰ। 0337 ਜੀ 4696 016। माशाल्लाह, जिंदाबाद जी। बड़ी मुफीद गुफ्तगू रही है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।